प्रणाम स्टूडेंट, हूँ SR चौहान फ्रॉम आराध्य क्लासीस। नीटनी अंदर 11 सायन्स में आपणे चेप्टर नंबर 2 संपूर्ण पूर्ण कर्यु और चेप्टर नंबर 4 पूर्ण कर्यु। हवे आज आपणे स्टार्ट करवा जई रह्या छीए चेप्टर नंबर 3। बीजू, त्रीजू और चौथुं हूँ वारंवार रिपीट करूँ छूँ। नीटनी अंदर 11 सायन्स में सौथी वधु पूछाता होय एवा चेप्टरों में चेप्टर नंबर 2, चेप्टर नंबर 3 और चेप्टर नंबर 4 नो समावेश थाय। त्रण चेप्टर बीजू कहीं नहीं परंतु विटेकरनी 5 सृष्टि वर्गीकरण पद्धतिओ ज छे डिटेलनी अंदर। 5 सृष्टिओ आपणे कही दीधी मोनेरा, प्रोटिस्टा, फूग, वनस्पति सृष्टि और प्राणी सृष्टि। एमां मोनेरा, प्रोटिस्टा और फूग त्रणनो समावेश चेप्टर नंबर 2 में थाय। चेप्टर नंबर 3 एटले विटेकरनी चौथा नंबरनी सृष्टि वनस्पति सृष्टि बॉटनी जेने कहेवाय अने चेप्टर नंबर 4 ए प्राणी सृष्टि जूलॉजी एनिमल किंगडम ए विटेकरनी 5मा नंबरनी सृष्टि कहेवाय। 5 सृष्टिओं में वर्गीकृत ना थई शक्या होय एवा आपणे उदाहरण पण चेप्टर नंबर 2 में लई लीधा। वायरस हतुं, विरोइड्स हतुं, प्रियोन्स हतुं अने लाइकेन्स हतुं एम। तो आज आपणे स्टार्ट करवा जई रह्या छीए चेप्टर नंबर 3 वनस्पति सृष्टि। मुख्य मुद्दा पर ज जईशुं आपणे कि वनस्पति सृष्टि। तो वनस्पति सृष्टि में कुल केटली वनस्पतिओनो समावेश थाय तो एक लील, आल्गी, द्विअंगी वनस्पति, ब्रायोफाइटा, त्रिअंगी वनस्पति, टेरिडोफाइटा, अनावृत बीजधारी वनस्पति, जिम्नोस्पर्म, और आवृत बीजधारी वनस्पति, एंजियोस्पर्म। तो टोटल 5 टॉपिक्स आनी अंदर लील, द्विअंगी, त्रिअंगी, अनावृत और आवृत। एक विडियो में एक टॉपिक આપણે पूरा करशू। पहला आल्गी विषे लईए આપણે। लील नानामां नानी लीलनु नाम आपो। नानामां नानी एक कोशी लील तो याद रखो क्लेमिडोमोनास। तो पछी मोटामां मोटी पण याद राखी लेजो माइक्रोसिस्टिक। એટલે લીલ તો લીલમાં નાનામાં નાની એક કોષી ક્લેમિડોમોનાસથી માંડી પછી વસાહતી સ્વરૂપ હોય આ એક કોષી લીલ થઈ। વસાહતી સ્વરૂપ તો વોલ્વોક્સ। તંતુમય લીલ તો સ્પાયરોગાયરા, यूलोथ्रिक्स। तो मूलभूत क्लेमिडोमोनास, वोल्वॉक्स, स्पायरोगायरा, यूलोथ्रिक्स आ बधाना स्वरूप याद रखवाना। एक कोशी कही दीधुं, वसाहती कही दीधुं, तंतुमय लील कही दीधुं। लील आपणे खबर छे फूग साथे सहजीवी जीवन गुजारे तो एना नाम आपवामां आवे लाइकेन। लील अने फूग बंने कम्बाइन थया तो परिणमता जीव प्रकारने शुं नाम आपवामां आवे? लाइकेन, सहजीवन। लाइकेन हतुं आपणे प्लस प्लस सिम्बोल लागे। प्लस एटले कीधेलुं छे प्लस एटले फायदो, माइनस एटले नुकसान और जीरो एटले तटस्थ। न फायदो न नुकसान। लाइकेन में सहजीवननी अंदर प्लस प्लस संबंध याद रखवानो। लील अने फूग बीजा चेप्टर में आपणे लई लीधुं फाइकोबायोन्ट अने माइकोबायोन्ट। लाइकेन्स में एवुं हतुं। लाइकेनना शोधक पण कही दीधा मैं तमने तलसाणे। लील अने फूगना परस्पर लाभदायी सहजीवनथी परिणमता जीव प्रकारना लाइकेन्स तरीके ओळखवामां आवे। लीलना घटक स्वावलंबी फाइकोबायोन्ट, फूगना घटक परावलंबी माइकोबायोन्ट। અને ઇન્ડિકેટર ઓફ પોલ્યુશન્સ
પ્રદૂષકોના નિર્દેશકો તરીકે વર્તે એમ। SO2 પ્રદૂષિત પાણીમાં લાઇકેન કદાપી જોવા મળતી નથી એમ। કયો પ્રદૂષકનું નિર્દેશન કરે ઇન્ડિકેટર કરે તો SO2 યાદ રાખવાનું, સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ। મેન્સ આખા નેટમાં સૌથી વધારે પૂછાય લીલમાં પ્રજનન, તો વાનસ્પતિક પ્રજનન જે અવખંડન દ્વારા થાય વધારે પડતું, અલિંગી પ્રજનન જે બીજાણુઓ દ્વારા થાય, કશાધારી હોય એ ચલ બીજાણુ। બીજાણુ અને જન્યુ બંને અચલિત હોય ને કશા વિહીન હોય એવી એક લીલ આવશે રોડોફાઇસી એમ। લીલના આગળ જતાં આપણે પ્રકાર આજના જ વિડીયોમાં લઈ લઈશું। 3 પ્રકાર આવશે, ક્લોરોફાઇસી, ફિયોફાઇસી અને રોડોફાઇસી। રોડોફાઇસીની અંદર જીલેડિયમ, ગ્રાસિલારિયા, પોર્ફાયરા, પોલિસાઇફોનિયા આવા ઉદાહરણ છે એમ। એના જન્યુ અને બીજાણુ યાદ રાખવાના કશા વિહીન હોય, અચલિત હોય એમ। બાકી જનરલી ચલ બીજાણુઓ દ્વારા એ અલિંગી પ્રજનન કરે અને બીજું લિંગી પ્રજનન એમ। જન્યુઓના નિર્માણ દ્વારા લિંગી પ્રજનન થાય એમ। તો વધારે પડતું નીટની અંદર સિલેક્ટ કરે છે આ લીલમાં લિંગી પ્રજનન, એના તબક્કા, એના ઉદાહરણ। આની અંદરથી નીટમાં એક ક્વેશ્ચન કમ્પલસરી હોય છે, એ લઈએ આપણે અને પછી લીલની અગત્યતા લઈ લઈએ, પછી એના 3 વર્ગો એટલે લીલ ક્લોઝ થાય। લીલની અંદર લિંગી પ્રજનન, ગુજરાત બોર્ડના ઘણા વિધાન નથી બોલતો, એ તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી રીડ કરી લેવાના। લીલમાં લિંગી પ્રજનન, તેમાં તબક્કા જે તમે લો એ તબક્કા 3 તબક્કા તમારે લેવાના એમ। આમ સમજન્યુક પ્રકારનું, અસમજન્યુક લિંગી પ્રજનન અને અંડજન્યુક લિંગી પ્રજનન। તો આ લિંગી પ્રજનનના મૂળભૂત તમારા તબક્કા આવે એમ, સમજન્યુક, અસમજન્યુક અને અંડજન્યુક। આવા મૂળભૂત 3 તબક્કામાં વહેંચાય એમ। સમજન્યુક તો જન્યુઓ જે ઉત્પન્ન થાય એ સમાન કદના ઉત્પન્ન થાય એમ, નાના મોટા નહીં એમ। બાહ્યાકાર દ્રષ્ટિએ, રચનાની દ્રષ્ટિએ સરખા કદના જન્યુઓ ઉત્પન્ન થતા હોય તેને સમજન્યુક પ્રકારનું લિંગી પ્રજનન કહેવાય। નર જન્યુ માદા જન્યુ બંને સરખા, પણ કશાધારી 2 ભાગ પાડી દેવાના અને કશા વિહીન। બોલો, કશાધારી એટલે મતલબ ચલિત અને કશા વિહીન એટલે અચલિત। કશાધારીનું 3 પ્રકારનું લિંગી પ્રજનન જોવા મળતું હોય। આ 3 પ્રકાર જોવા મળતા હોય ને તો ક્લોરોફાઇસી અને ફિયોફાઇસી આવશે એમ। એકમાત્ર એવું ઉદાહરણ રોડોફાઇસી આવશે, એમાં માત્ર અંડજન્યુક આવશે, માત્ર અંડજન્યુક પ્રકારનું જ લિંગી પ્રજનન જોવા મળે રોડોફાઇસીની અંદર। તો સમજન્યુક, અસમજન્યુક અને અંડજન્યુક 3 પ્રકાર પડે। એમાં કશાધારી ચલિત સમજન્યુવાળી સ્થિતિ, એનો મતલબ આના જન્યુ કદમાં સરખા હોય, નર જન્યુ માદા જન્યુ બંને સાઇઝમાં સરખા, પણ કશાધારી હોય, એનો મતલબ કશા હોય, એનો મતલબ એ ચલિત હોય એમ। તો આમાં એક્ઝામ્પલમાં તમારે આવે છે ક્લેમિડોમોનાસ। અને કશાવિહીન અચલિત સમજન્યુવાળી સ્થિતિ, તો આમાં એક્ઝામ્પલ જન્યુઓ સરખા ખરા કદની અંદર પણ કશા ના હોય, એનો મતલબ એ અચલિત હોય, તો આમાં એક્ઝામ્પલ તમારે આવે છે સ્પાયરોગાયરા। તો મોસ્ટ આઈએમપી ડાયરેક્ટ નીટની અંદર એ રીતે પ્રશ્ન પૂછાય કે કશાવિહીન અચલિત સમજન્યુવાળી સ્થિતિ કઈ લીલમાં જોવા મળે છે એનું ઉદાહરણ, તો જવાબ સ્પાયરોગાયરા। એવું ને એવું કશાધારી ચલિત સમજન્યુવાળી સ્થિતિ શેમાં જોવા મળે છે, તો જવાબ ક્લેમિડોમોનાસ। જન્યુ અસમજન્યુ એટલે માદા જન્યુ મોટા કદનો હોય, નર જન્યુ નાના કદનો, નાના મોટા કદના જો જન્યુઓ જોવા મળતા હોય તે અસમજન્યુ। આમાં એક્ઝામ્પલમાં ક્લેમિડોમોનાસની કેટલીક જાતિઓ, ક્લેમિડોમોનાસ અહીંયા બી આવ્યું અને અહીંયા પણ આવ્યું એમ। અને વોલ્વોક્સ અને ફ્યુક્સ એવા 2 ઉદાહરણ અંડજન્યુકમાં આવે છે। અંડજન્યુકમાં
પ્રકારમાં કેવું હોય કે માદાજન્યુ મોટો હોય, માદાજન્યુ મોટો કશાવિહીન એટલે અચલિત, અને નરજન્યુ નાનો હોય, નાનો કશાધારી એટલે કે ચલિત. બસ આટલું યાદ રાખવાનું. એટલે માદાજન્યુ મોટો કશાવિહીન અચલિત, નરજન્યુ નાનો કશાધારી ચલિત હોય એટલે નાના મોટા કદના જન્યુ થયા. પણ આવી કન્ડિશન જોવા મળતી હોય તો એને અંડજન્યુ કહેવાય. આમાં ફ્યુક્સ, અને વોલ્વોક્સ. બે ઉદાહરણ યાદ રાખવાના. વોલ્વોક્સ ક્લોરોફાઇસિસ અને ફ્યુક્સ એ ફિયોફાઇસીમાં ઉદાહરણ આવશે. ક્લેમિડોમોનાસ ક્લોરોફાઇસિસ, પાયરોગાયરા ક્લોરોફાઇસી, ક્લેમિડોમોનાસ પાછું ક્લોરોફાઇસી. તો માદાજન્યુ મોટા કશાવિહીન અચલિત, નરજન્યુ નાનો કશાધારી ચલિત, તો ફ્યુક્સ અને વોલ્વોક્સની અંદર જોવા મળે. એટલે આ પણ પૂછાઈ ગયું અંડજન્યુ પ્રકારનું લિંગી પ્રજનન કઈ લીલમાં જોવા મળે છે? તો આન્સર ફ્યુક્સ. તો જન્યુઓ નાના મોટા કદના અસમજન્યુ. સમજન્યુની અંદર કશાધારી ચલિત સમજન્યુવાળી સ્થિતિ, કશાવિહીન અચલિત સમજન્યુવાળી સ્થિતિ. અસમજન્યુકમાં ક્લેમિડોમોનાસની કેટલીક જાતિઓ, અંડજન્યુકમાં માદાજન્યુ મોટો કશાવિહીન અચલિત, નરજન્યુ નાનો કશાધારી ચલિત. તો ફ્યુક્સ અને વોલ્વોક્સ ઉદાહરણ. આની અંદરથી એક એમસીક્યુ નીટમાં હશે, મોસ્ટ આઈએમપી. હવે લીલ જે છે એની આર્થિક અગત્યતા, લીલ કઈ રીતે ઉપયોગી કહેવાય એમ. તો લીલ એક તો પ્રકાશ સંશ્લેષણનું કાર્ય કરે છે, ફોટોસિન્થેસિસ. તો વાતાવરણના કાર્બન ડાયોક્સાઇડનું કાર્બોદિતમાં સ્થાપન, ગ્લુકોઝમાં સ્થાપન કરવામાં મુખ્ય ઉત્પાદક તરીકે આલ્ગી મહત્ત્વનો ફાળો આપે, લીલ મહત્ત્વનો ફાળો આપે. એટલે ઓક્સિજન વાયુની પામે પ્રકાશ સંશ્લેષણમાં કયો વાયુ વપરાય? તો કાર્બન ડાયોક્સાઇડ વપરાય. કયો વાયુ ઉત્પન્ન થાય? તો ઓક્સિજન ઉત્પન્ન થાય. એટલે વાતાવરણમાં ઓક્સિજનનું પ્રમાણ વધારે છે. એ કોણ વિધાન છે? CO2ના સ્થાપનમાં લીલ અગત્યનો ફાળો આપો. પણ લીલની આર્થિક અગત્યતામાં 4 પોઈન્ટ જે કહું છું એ મોસ્ટ આઈએમપી તમારે યાદ રાખવાના. લીલની આર્થિક અગત્યતા કહીએ અથવા લીલની ઉપયોગિતા કઈ. અથવા લીલનું આર્થિક મહત્ત્વ કયું? તો સાર્ગેસમ, પોર્ફાયરા અને લેમિનારિયા ત્રણ જે છે આ ત્રણે ત્રણ લીલની લગભગ 70થી વધુ જાતિઓ ખોરાક તરીકે ઉપયોગી છે. તો એક પોઈન્ટ ખોરાક તરીકે ઉપયોગીમાં સાર્ગેસમ અથવા સરગાસમ જે બોલો એ, પોર્ફાયરા અને લેમિનારિયા. પોર્ફાયરા રોડોફાઇસી છે અને સાર્ગેસમ અને લેમિનારિયા એ ફિયોફાઇસીમાં આવશે. તો આ ખોરાક તરીકે ઉપયોગી કહેવાય. તો એનું આર્થિક મહત્ત્વ થયું કહેવાય. બીજા નંબરમાં અમુક લીલ હોય ને એમાંથી કેટલીક લીલ માંથી હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ પદાર્થ બને છે. જલગ્રાહી પદાર્થ, હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ એટલે પાણી ગ્રહણ કરી શકતો પદાર્થ, એને જલગ્રાહી પદાર્થ કહેવાય. પાણી શોષી લે એમ ટૂંકમાં. એમાં કારાજીન અને આલ્જીન આવા બે ઉદાહરણ આવશે. કારાજીન અને આલ્જીન. કથ્થઈ લીલ, બદામી લીલમાંથી આર્જીન અને રેડ આલ્ગી, રોડોફાઇસી આવશે. રેડ આલ્ગી, લાલ લીલ, એમાંથી કારાજીન. આવા બે પદાર્થો પ્રાપ્ત થાય જે હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ તરીકે ઓળખાય. જલગ્રાહી પદાર્થ એટલે કોઈ બી ફૂડ હોય, ખોરાક હોય અથવા પેકિંગ મટીરિયલ હોય, એ મટીરિયલને લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ રાખવું હોય, પાણીની અસર એની ઉપર ના થવા દેવી હોય લાંબા સમય સુધી એમ, તો એના આ પદાર્થની અંદર પેક કરી દેવામાં આવે. હાઇડ્રોકોલોઇડ્સનું આવરણ લગાવી દેવામાં આવે. એ હાઇડ્રોકોલોઇડ શું કરશે? પાણીને શોષી લેશે. એટલે પાણીને એ ખોરાક સુધી ના જવા દે. એટલે ખોરાક બગડે નહીં, લાંબા સમય સુધી એ ખોરાક એમનો એમ જ રહે. એટલે હાઇડ્રોકોલોઇડ્સ નામનો પદાર્થ પેકિંગ મટીરિયલ તરીકે વપરાય. એમાં બે પદાર્થ યાદ રાખવાના, કારાજીન
જે લાલ લીલમાંથી બને, રાતી લીલમાંથી રેડ આલ્ગી પણ કહી શકાય, રોડોફાઇસી પણ કહી શકાય. અને આલ્જીન નામનો પદાર્થ છે એ બદામી લીલ, કથ્થઈ લીલ, બ્રાઉન આલ્ગી, ફિયોફાઇસી જે કોઈ એની અંદરથી પ્રાપ્ત થાય. ત્રીજા નંબરમાં જીલેડિયમ અને ગ્રાસિલારિયા, આ બેની અંદરથી અગર જેલ બને છે. જે આઈસ્ક્રીમની બનાવટમાં વપરાય અને સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની વૃદ્ધિ નક્કી કરવા માટે પણ અગર જેલનો ઉપયોગ થાય. જેલ્સ, આ જેલી પદાર્થ અગર, જેમ તમે શબ્દ સાંભળ્યો, સોનોગ્રાફી શબ્દ સાંભળ્યો હોય, ભ્રૂણની તપાસ, માતાના ઉદરમાં બાળકના વિકાસના તબક્કાઓનો અભ્યાસ કરવા માટેની નિદાન કસોટી સોનોગ્રાફી કહેવાય. તો સોનોગ્રાફી ઉપર પણ જેલ, ઉદર પ્રદેશ ઉપર જેલ લગાવવામાં આવતી હોય. તો એ જે જેલ છે અગર જેલ, એ જીલેડિયમ અને ગ્રાસિલારિયામાંથી ઉત્પાદિત કરવામાં આવતી હોય. અને એ અગર જેલ છે એ જેલ ખાસ કરીને ઉપયોગી કહેવાય આઈસ્ક્રીમની બનાવટમાં, અને સૂક્ષ્મ જીવાણુઓની વૃદ્ધિમાં. ખાસ મહત્વની કહેવાય. અને ચોથા નંબરમાં બે લીલ તમારે યાદ રાખવાની, ક્લોરેલા અને સ્પાયરુલિના. ભલે અહીંયા લીલમાં લીધી, બાકી આનું એક્ઝેક્ટ વર્ગીકરણ બીજીએ છે એમ, બ્લુ ગ્રીન આલ્ગી તરીકે ઓળખવામાં આવે. સાચું વર્ગીકરણ ક્લોરેલા અને સ્પાયરુલિનાના નીલહરિત લીલ કહેવાય. અત્યારે ભલે એને આલ્ગીમાં લીધું છે એમ, પણ ક્લોરેલા અને સ્પાયરુલિના બીજીએમાં આવે આધુનિક વર્ગીકરણ. બીજીએ આદિકોષ કેન્દ્રી કોષ છે, મોનેરા. એટલે ભલે લીલની અંદર આને લઈ લીધું, બાકી આનું સાચું વર્ગીકરણ મોનેરા યાદ રાખવાનું. ક્લોરેલા અને સ્પાયરુલિના, હા આ પણ એક કોષી લીલ છે. કોઈ પૂછે એક કોષી બીજી એના નામ આપો એમ, તો ક્લોરેલા અને સ્પાયરુલિના લેવાનું એમ. આમાંથી પુષ્કળ પ્રમાણમાં પ્રોટીન પ્રાપ્ત થાય. પ્રોટીન પુષ્કળ પ્રમાણમાં આ બે લીલમાંથી પ્રાપ્ત થાય અને આ સ્વાસ્થ્યવર્ધક ખોરાક છે. અવકાશયાત્રીઓ આ બે લીલના ખોરાક તરીકે સ્પેસ ટ્રાવેલર્સ, અવકાશયાત્રીઓ ખોરાક તરીકે સાથે રાખે છે. એટલે કઈ બે લીલમાંથી બીજીએમાંથી પ્રાપ્ત પ્રોટીન સ્વાસ્થ્યવર્ધક છે અને ખોરાક તરીકે અવકાશયાત્રીઓ એને પોતાની સાથે રાખે છે? તો જવાબ યાદ રાખવાનો તમારે ક્લોરેલા અને સ્પાયરુલિના. એ બંનેમાંથી પ્રાપ્ત પ્રોટીન સ્વાસ્થ્યવર્ધક કહેવાય. તો બેઝિક 4 પોઈન્ટ્સ લીલની ઉપયોગિતામાં તમારે ખાસ યાદ રાખવાના. આની અંદરથી પણ નીટની અંદર એમસીક્યુ આવી શકે. હવે જે આલ્ગી આવે છે એ આલ્ગીના 3 મુખ્ય વર્ગો આવે કે ક્લોરોફાઇસી, રોડોફાઇસી અને ફિયોફાઇસી. 3 મૂળભૂત એના પ્રકાર પડે. 3માં સમાવિષ્ટ લીલના ઉદાહરણ એક ટેબલ તમારે ગુજરાત બોર્ડમાં આપેલું છે. એ ટેબલ રફ હું લઈ લઉં છું ચોપડીમાંથી. એમાં એટલા પોઈન્ટ્સ તમારે યાદ રાખવાના, બાકી એ ટેબલ તમારે જાતે તૈયાર કરી નાખવાનું. કશાની સ્થિતિ છે, ખોરાક સંગ્રહ કઈ રીતે, કોષ દિવાલનું બંધારણ શું, વસવાટ શું, સામાન્ય નામ શું અને વર્ગ કયો એમ. એનું એક આખું લીલનું કોષ્ટક તમારે ચોપડીમાં આપેલું છે. અગત્યતાની અંદર તમારે 4 મુખ્ય અગત્યતાઓ યાદ રાખવાની. એટલે લીલનું પ્રજનન પૂરું થઈ ગયું કહેવાય, લીલનું આર્થિક મહત્ત્વ પૂરું થઈ ગયું કહેવાય. હવે પછી આપણે એના વર્ગો લઈએ એમ ટૂંકમાં. તો લીલની આર્થિક અગત્યતા પૂરી થઈ કહેવાય આપણે, અને લીલમાં પ્રજનન પ્રક્રિયા આખી આપણે પૂરી કરી નાખી. એમાં સમજન્યુક, વિષમજન્યુક, અંડજન્યુક એની અંદરથી એક એમસીક્યુ નીટમાં પૂછાવાની સંભાવના. અને આર્થિક અગત્યતામાં 4 પોઈન્ટ્સ યાદ રાખવાના. 4 પોઈન્ટ્સમાંથી પણ એકાદો પોઈન્ટ્સ નીટમાં પૂછાવાની પૂરેપૂરી સંભાવના છે. એટલે આ પણ મોસ્ટ આઈએમપી ટોપિક અને પ્રજનનવાળો ટોપિક એ પણ મોસ્ટ આઈએમપી યાદ રાખવાનો. હવે વિવિધ રંજક દ્રવ્યોની હાજરીના આધારે મુખ્ય પોઈન્ટ્સ જ હવે હું ચર્ચા કરીશ. બાકીનું તમારે ગુજરાત બોર્ડમાંથી રીડ કરી લેવાનું. લીલના વર્ગો. લીલના મુખ્યત્વે કેટલા વર્ગો પાડવામાં આવે છે એમ. તો લીલના વર્ગો 3 વર્ગો તમારે યાદ રાખવાના.
રંજક દ્રવ્યોની હાજરીના કારણે એક ક્લોરોફાઇસી, લીલી લીલ અથવા હરિત લીલ, ગ્રીન આલ્ગી, આ બે અન્ય નામો છે ટૂંકમાં. બીજા નંબરમાં ફિયોફાઇસી, તો એમાં બદામી લીલ અથવા કથ્થઈ લીલ, શું કીધું આના આપણે, ગ્રીન આલ્ગી. કથ્થઈ લીલ અથવા બ્રાઉન આલ્ગી. અને લાસ્ટ રોડોફાઇસી, રેડ આલ્ગી કહેવાય અથવા લાલ લીલ અથવા રાતી લીલ. તો આ બધા અન્ય નામો આપણે કીધા. મુખ્યત્વે 3 વર્ગો એના યાદ રાખવાના. 3 વર્ગોમાં સમાવિષ્ટ લીલના ઉદાહરણ, એક ટોપિક 3 એક્ઝામ્પલ યાદ રાખી લેવાના. આ મુખ્ય પોઈન્ટ્સ. ક્લોરોફાઇસીની અંદર ક્લેમિડોમોનાસ, સ્પાયરોગાયરા, યુલોથ્રિક્સ, વોલ્વોક્સ, કારા, એટલા ઉદાહરણ તમારા આપેલા છે. ફિયોફાઇસી એની અંદર ડિક્ટીઓટા, સાર્ગેસમ છે અથવા સરગાસમ છે, એક્ટોકાર્પસ છે એમ ટૂંકમાં, ફ્યુક્સ છે એમ ટૂંકમાં, લેમિનારિયા છે એમ. આમાં જીલેડિયમ, ગ્રાસિલારિયા, પોરફાયરા અને પોલિસાયફોનિયા છે એમ. તે ઉદાહરણ તો તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાંથી ક્રેમ કરવાના જ રહેશે. આ બે યાદ રાખવાની છે ને કશાધારી છે એમ ટૂંકમાં, કશા જોવા મળે. આમાં વર્ગ બી આવી ગયો, સામાન્ય નામ પણ આવી ગયું. સૌથી વધારે આ કશાવિહીન, રોડોફાઇસી હંમેશા યાદ રાખવાનું કશાવિહીન છે. અને આ બંને કશાધારી કહેવાય. એટલે આમના જન્યુઓ અને બીજાણુઓ ચલિત આવશે એમ, કશા ધરાવે છે એટલા. આ કશાવિહીન છે, એનો મતલબ એના બીજાણુઓ અને જન્યુઓ કેવા કહેવાય, અચલિત. સૌથી વધારે કશા ક્લોરોફાઇસીમ છે, ટેબલ આપેલું છે તમારે લીલનું. હા, ચોપડી તમે જુઓ તો ચોપડીમાં પેજ નંબર 33 ઉપર તમારે ટેબલ આપેલું છે, ચેપ્ટર નંબર 3માં આલ્ગીનું. 3 વર્ગો, 3 વર્ગોના નામ, એના સામાન્ય નામ, લીલને કઈ રીતે ઓળખવામાં આવે, કશાની સંખ્યા, પ્રવેશની સ્થિતિ, કોષ દિવાલ, ખોરાકનો સંગ્રહ અને એનું રહેઠાણ. આટલી કોલમો પાડેલી છે તમારે. સૌથી વધારે કશા આમાં જોવા મળે. 2 થી 8 કશા તમારી ચોપડીમાં લખેલી છે, બધી સમાન અને અગ્રસ્ત. એનો મતલબ ક્લેમિડોમોનાસ આપણે જસ્ટ દોરી તો કશા અગ્રસ્ત હોય એમ ટૂંકમાં, ઉપરની બાજુથી નીકળે એમ. કેટલી કશા કીધેલી છે? 2 થી 8. આમાં કશા 2 હોય એમ અને આમાં કશા ના હોય એમ. આ બેઝિક તફાવત યાદ રાખવાનો. અગ્રસ્ત અને આમાં કશામાં કશા બંને સરખી એટલે સમાન થઈ કહેવાય સાઈઝની અંદર. આમાં કશા અસમાન છે અને કોઈ બી આલ્ગી દોરેલું પાર્શ્વ બાજુથી કશા નીકળે એમ ટૂંકમાં. એક લાંબી હોય અને એક ટૂંકી હોય એટલે તમારે એ લખેલું છે અસમાન. અને પાર્શ્વ બાજુથી કશા, આ પાર્શ્વ બાજુ કહેવાય, આ અગ્ર બાજુ કહેવાય, આ પશ્વ બાજુ કહેવાય, આ વક્ષ બાજુ કહેવાય, અને પાછળની બાજુ પૃષ્ઠ બાજુ કહેવાય. એટલી બાજુઓ હોય. તો કશા અસમાન 2 અને પાર્શ્વસ્થ, કશા સમાન 2 થી 8 અને અગ્રસ્ત, અને આ કશા વિહીન કહેવાય. આ 3 વચ્ચે બેઝિક તફાવત થયો કહેવાય. ખ્યાલ આવ્યો? ક્લોરોફાઇસી, લીલ, આમાં આ બંનેની અંદર બીજું યાદ રાખવાનું લિંગી પ્રજનન. જુઓ, અવખંડન, વાનસ્પતિક પ્રજનન અને લિંગી પ્રજનન. 3 પ્રજનનના પ્રકાર છે આપણે. વાનસ્પતિક પ્રજનનનું ઉદાહરણ અવખંડન છે, અલિંગી પ્રજનન બીજાણુ દ્વારા, અને લિંગી પ્રજનન. 3 પ્રજનન આપણે ડિટેલમાં આગળ લઈ લીધા. એટલે સમજન્યુક, અંડજન્યુક, વિષમજન્યુક. સમજન્યુક, અંડજન્યુક, વિષમજન્યુક. આમાં માત્ર અંડજન્યુક પ્રકારે લિંગી પ્રજનન થાય, એ પણ તફાવત યાદ રાખવાનો. ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી વિશિષ્ટ રચના પાયરિનોઇડ્સ તરીકે ઓળખવામાં આવે. એ ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી રચના પ્રોભુજક શબ્દ અહીંયા આગળ એક આવે છે. ખોરાકનો સંગ્રહ ક્લોરોફાઇસીમાં જે રચનામાં થયેલો હોય એને કયા નામે ઓળખવામાં આવે છે? તો પ્રોભુજક. જનરલી વનસ્પતિ હોય તો સ્ટાર સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે. જેમ આપણામાં ખોરાકનો સંગ્રહ લીવરમાં થાય,
યકૃતમાં અને મસલ્સમાં થાય એમ સ્નાયુમાં. એમ આ લીલની અંદર પ્રોભુજક નામની રચના આવેલી હોય જે ખોરાકનો સંગ્રહ કરવાના કાર્ય સાથે સંકળાય. બધા એક્ઝામ્પલ તમારે યાદ રાખી લેવાના. એમાં સ્પાયરોગાયરા વોલ્વ આપણે ભાગ પાડી દીધા એમ કે એક કોષી નાનામાં નાની, પછી વસાહતી કઈ છે, પછી તંતુમય કઈ છે, તો એ આપણે સેપરેટ ભાગ પાડી દીધા એમ. આમાં એક ખાલી યાદ રાખવાનું તમારે, એક આ કારા, આ એક્ઝામ્પલ છે ને, આ આઈએમપી એમ, આ એક સદની વનસ્પતિ છે અથવા એક સદની લીલ છે એમ. એટલે માદા પ્રજનન અંગ અને નર પ્રજનન અંગ એક જ છોડ ઉપર આવેલા હોય અને એક સદની વનસ્પતિ કહેવાય. એટલે દ્વિલિંગી વનસ્પતિ જેવું થયું કહેવાય એમ. કારા માદા પ્રજનન અંગ ઉપર હોય, નર પ્રજનન અંગ નીચે હોય. આવું આવું એક સદની વનસ્પતિમાં મકઈ આવે એમ. મકઈમાં નર પ્રજનન અંગ ઉપર હોય, માદા પ્રજનન અંગ નીચે હોય. કારામાં ઊંધું હોય, માદા પ્રજનન રચના ઉપર હોય, નર પ્રજનન રચના નીચે હોય એમ. પણ નર અને માદા પ્રજનન રચનાઓ એક જ છોડ ઉપર આવેલી હોય તેને એક સદની વનસ્પતિ કહેવાય. એટલે એક સદની લીલનું નામ આપો તો કારા. એક સદની વનસ્પતિમાં કારા અને મકઈ બંને આવે, પણ બંનેમાં એરેન્જમેન્ટ ઊંધું. નર પ્રજનન રચના ઉપર, માદા પ્રજનન રચના નીચે હોય તો મકઈ. માદા પ્રજનન રચના ઉપર અને નર પ્રજનન રચના નીચે હોય. આ તમારે કારા તમારે ડ્રો કરીને આપેલી છે આકૃતિની અંદર. કારા લીલ ચાલો 3 નંબર ઉપર આપેલી છે, પેજ નંબર 31, એમાં કારા ડ્રો કરીને આપી છે. તો એ કારા આલ્ગી જ છે એમ ટૂંકમાં, પણ એક સદની આલ્ગી તરીકે એને યાદ રાખવાનું એમ. બીજું રંજક દ્રવ્યો મુખ્યત્વે કયા તો ક્લોરોફિલ એ અને ક્લોરોફિલ બી રંજક દ્રવ્ય મુખ્ય કહેવાય. આમાં ફાયકોસાયનિન એક રંજક દ્રવ્ય તમારે યાદ રાખવાનું છે, ફ્યુકોજેન્થિન. અને આમાં યાદ રાખવાનું છે ફાયકોઇરિથ્રિન. આ લાલ રંગનું હોય એમ, એટલે આર રેડ કલર્ડ ફાયકોઇરિથ્રિન કહેવાય. પછી બીજા બધા રંજક દ્રવ્યો હોય એમ ટૂંકમાં, બરાબર, જેન્થ્રોફિલ, ફ્યુકોજેન્થિન, કેરોટીનોઇડ્સ ને એ બધા. પણ આ મુખ્ય રંજક દ્રવ્યો મેં તમારી સામે લખ્યા કહેવાય એમ. એના આધારે અલગ અલગ લીલના અલગ અલગ રંગ પ્રાપ્ત થતો હોય એમ. ક્લોરોફિલ એ પાછા છે, ક્લોરોફિલ એ, બી, સી અને ડી સુધી ગયા છે એમ ટૂંકમાં. એટલે રંજક દ્રવ્યો પહેલી કોલમ છે વર્ગો, 3 વર્ગો લઈ લેવાના. બીજી કોલમ છે સામાન્ય નામ. તો સામાન્ય નામ મેં અહીંયા લખી નાખ્યા. મુખ્ય રંજક દ્રવ્યો ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ બી, ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ સી, ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ ડી. અને ખાસ યાદ રાખવાનું તમારે ફ્યુકોજેન્થિન ફિયોફાઇસીની અંદર અને ફાયકોઇરિથ્રિન એ રોડોફાઇસીની અંદર. એ રંજક દ્રવ્ય લઈ લો. ખોરાક સંગ્રહ તો સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે. આમાં મેનિટોલ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ અને લેમિનારિન સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ. અને આમાં ફ્લોરિડિન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ. મેનિટોલ, લેમિનારિન સ્વરૂપે આ પૂછાઈ ગયું નીટની અંદર. એક MCQ હતો મેં લખ્યો છે PMTની અંદર, હા પૂછાયો હતો. મેનિટોલ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી લીલ ઓળખો. આ ટાઈપનો એક ક્વેશ્ચન હતો. મેનિટોલ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી લીલ ઓળખો. આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હતો. ઓપ્શન ગ્રાસિલારિયા, કારા, સી ફ્યુક્સ અને ડી સ્પાયરોગાયરા. શું આવશે આન્સર બોલો? લેમિનારિન અને મેનિટોલ આ બે સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરે ફિયોફાઇસિન. ફિયોફાઇસિનના એક્ઝામ્પલમાં ફ્યુક્સ આવે એમ. ફ્યુક્સ, ડિક્ટિયોટા, સાર્ગેસમ, ફ્યુક્સ, એક્ટોકાર્પસ, લેમિનારિયા, આ બધા એના એક્ઝામ્પલ છે ફિયોફાઇસિના. તો આમાં આન્સર સી રહેશે એમ, ફ્યુક્સ. તો આ ટાઈપનો ક્વેશ્ચન હવે બીજી રીતે તમારે ટ્વિસ્ટ કરી બધા ફ્લોરિડિન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે ખોરાકનો સંગ્રહ કરતી લીલ ઓળખો. તો જવાબ આમાં એ થઈ જાય. પછી ફ્લોરિડિન સ્ટાર્ચ જો અહીંયા આગળ મૂકી દેતો એમ.
तो एमां रोडोफाइसी आवे। रोडोफाइसीनी अंदर पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ग्रासिलारिया अने जिलेडियम आटला भाग पड़े छे एम टूंकमां अलग अलग एम। एटले रोडोफाइसीमां ग्रासिलारिया जवाब आवे एम टूंकमां। अने फ्लोरिडीन स्टार्च स्वरूपे खोराकनो संग्रह खास थाय छे ए याद राखवानुं। એટલે ખોરાકનો સંગ્રહ સ્ટાર્ચ, ખોરાકનો સંગ્રહ મેનિટોલ અને ખોરાકનો સંગ્રહ ફ્લોરિડીન સ્ટાર્ચ સ્વરૂપે થતો હોય તો એવા ઉદાહરણની અંદર 3 ઉદાહરણ તમારે યાદ રાખવાના, 3 એ 3 ફાઇસી થઈ કહેવાય એમ। તો આ એક કોલમ તમારે પૂરી થઈ કહેવાય ખોરાકનો સંગ્રહ। પછી કોષ દિવાલ શેની બનેલી હોય તો એ પણ આવડે તમને। સેલ્યુલોઝની બનેલી કોષ દિવાલ, સેલ્યુલોઝ અને આલ્જિનની બનેલી કોષ દિવાલ, સેલ્યુલોઝ, પેક્ટિન અને પોલીસલ્ફેટ એસ્ટર। सेल्युलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर, सेल्युलोज, आल्जिन અને માત્ર સેલ્યુલોઝ ની બનેલી એમની સેલ વોલ કહેવાય। મેનિટોલ વિશે ખાસ યાદ રાખજો। આ મેનિટોલ છે ને એ ખાંડ કરતાં અડધી મીઠાશ ધરાવતી શર્કરા છે। આ એનું આઈએમપી વાક્ય મેનિટોલ વિશે। અને મેનિટોલમાં યાદ રાખવાનું ડાયાબિટીસની સારવારમાં તે ઉપયોગી છે। ખાંડ કરતાં અડધી મીઠાશ ધરાવતી શર્કરા મેનિટોલ અને ડાયાબિટીસની સારવારમાં ઉપયોગી કહેવાય એમ। ડાયાબિટીસના દર્દીને જો ગળ્યું ખાવાનું ઈચ્છા થાય તો એના ખાંડ નાખેલી નહીં પરંતુ મેનિટોલ યુક્ત ખોરાક આપવામાં આવે એમ, કારણ કે એની મીઠાશ ખાંડ કરતાં અડધી છે એમ, એટલે સુગર અપ બહુ ના જાય એમ। એટલે મેનિટોલ વિશે આ 2 વિધાન ખાસ યાદ રાખજો એમ। પછી કસાની સ્થિતિ તો એ મેં તમને કહી દીધું 2 થી 8 સમાન, અગ્રસ્થ, માત્ર 2 જ કસા જોવા મળે, અસમાન, પાર્શ્વસ્થ અને કસા વિહીન કહેવાય। અને રહેઠાણમાં તમે ખાલી એક ખાસ યાદ રાખજો, રહેઠાણની અંદર ફિયોફાઇસિમ જે તમારા ટેબલમાં લખ્યું છે ને, મીઠા પાણીમાં ભાગ્યે જ જોવા મળતી હોય એવી આલ્ગીનું નામ આપો તો ફિયોફાઇસી। કોષ્ટક તમારે જે આપેલું છે એમાં ખાસ એ અંડરલાઇન કરી નાખો। મીઠા પાણીમાં ભાગ્યે જ જોવા મળતી હોય તો એ ફિયોફાઇસી કહેવાય। અને મુખ્યત્વે ક્ષારયુક્ત પાણીમાં જોવા મળતી હોય તો જવાબ રોડોફાઇસી। મીઠા પાણીમાં ભાગ્યે જ જોવા મળે અને મુખ્યત્વે ક્ષારયુક્ત પાણીમાં। આ 2 રહેઠાણના મુખ્ય પોઈન્ટ્સ તમારે યાદ રાખવાના। બીજું એક આઈએમપી વિધાન ખાસ ફિયોફાઇસી। ફિયોફાઇસીની અંદર જે જન્યુ બને છે અને બીજાણુ બને, જન્યુ બને તો લિંગી પ્રજનન, બીજાણુ બને તો અલિંગી પ્રજનન, પણ આમાં જન્યુ પિયર શેપ એટલે નાસપતિ આકારના, જન્યુ ચલિત કહેવાય, કસાધારી, 2 કસા, દ્વિકસાધારી, 2 જ કસા છે આમાં 2 થી 8 કીધી। નાસપતિ આકારના જન્યુ અને નાસપતિ આકારના બીજાણુ ધરાવતી લીલના નામ આપો। આ એક આઈએમપી યાદ રાખવાનું। બીજો આમનો દેહ હોય ને એમાં એક સ્થાપક અંગ હોય એમ, જેને દ્રઢ ગ્રહ કહેવાય, જેની મદદથી એ કોઈ આધાર સાથે સ્થાપિત થઈ જાય। અને પછી આખા દેહમાં વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પ્રપર્ણ, વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પ્રપર્ણ, એટલે દેહની અંદર સ્થાપક અંગ દ્રઢ ગ્રહ, વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પર્ણ જેવું અંગ પ્રકાશ સંશ્લેષણનું કાર્ય કરે, પ્રપર્ણ। સાદી ભાષામાં વનસ્પતિની જેમ મૂળ, પ્રકાંડ અને પર્ણ હોય એમ આની અંદર વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પ્રપર્ણ યાદ રાખવાનું। કોઈ એક આકૃતિ તમારે જોઈ લેવાની, ચોપડીમાં તમારે સજ બધી ઢગલો આકૃતિઓ આપેલી છે। કોઈ બી તમે નામ લે, પેજ નંબર 31 જુઓ તમે ચોપડીની અંદર, તો 31 નંબરના પેજ ઉપર વચ્ચેની જે 3 આકૃતિ આપી છે એમાં બદામી લીલમાં લેમિનારિયા જુઓ તમે, પહેલી આપી છે B1 લેમિનારિયા, તો સ્થાપક અંગ, છત્રિકા વૃંત અને સ્થાપક અંગની વચ્ચે નામ નિશાન કરી નાખવાનું વૃંત।
સ્થાપક અંગ અને છત્રિકા વૃંતની વચ્ચે નામની હશે એરો મારીને કરી નાખો વૃંત, એટલે વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પ્રપર્ણ અથવા અપુષ્પી પર્ણ, પ્રપર્ણ, પ્રકાશ સંશ્લેષણનું કાર્ય કરતી રચના. તો દેહમાં આ 3 મુખ્ય ભાગો આવેલા હોય, વૃંત, છત્રિકા વૃંત અને પ્રપર્ણ જેવી રચના આવેલી હોય. સમજન્યુક, અંડજન્યુક અને અસમજન્યુક. સમજન્યુક, અંડજન્યુક અને અસમજન્યુક 3 પ્રકારે લિંગી પ્રજનન થાય. આમાં માત્ર અંડજન્યુક યાદ રાખવાનું. આમાં બીજાણુઓ અને જન્યુક અચલિત હોય, એટલે કે કશા વિહીન હોય. એ એક વિધાન ખાસ યાદ રાખવાનું. અને સમુદ્રમાં પાણીની સપાટી ઉપર પણ જોવા મળે આલ્ગી, રોડોફાઇસીની વાત છે. પાણીની સપાટી પર જ્યાં પ્રકાશ પ્રાપ્ત થતો હોય અને ખૂબ જ ઊંડાઈએ સમુદ્રમાં સબત તળિયે જ્યાં પ્રકાશ પ્રાપ્ત ના થતો હોય ત્યાં પણ આ આલ્ગી જોવા મળે. એટલે 2 જગ્યાએ આનો વસવાટ યાદ રાખવાનો. નાસપતિ આકારના બેઝિક તમારા ફિયોફાઇસીની અંદર ક્લોરોફિલ એ, ક્લોરોફિલ સી, કેરોટીનોઇડ્સ, ઝેન્થ્રોફિલ, એમાં બદામી રંગ માટે જવાબદાર ઝેન્થ્રોફિલ અને ફ્યુકોજેન્થિન. તેઓ તેમનામાં હાજર ઝેન્થ્રોફિલ કે ફ્યુકોજેન્થિન જેવા રંજક દ્રવ્યોની માત્રાના આધારે ચમકતા લીલાથી લઈ છાયાવાળા વાદળી રંગની ભાત દર્શાવે છે. એટલે ફ્યુકોજેન્થિન અને ઝેન્થ્રોફિલ એ રંજક દ્રવ્યો કહેવાય. ઇરિથ્રિન શબ્દ આવે ને એટલે લાલ રંગ લેવાનું હંમેશા. જેમ આપણામાં તમને ખબર હોય ને તો રેડ બ્લડ સેલને ઇરિથ્રોસાઇટ કહેવાય. ઇરિથ્રોસાઇટ એટલે આરબીસી, રેડ બ્લડ સેલ, તો લાલ રંગના કહેવાય. એટલે આર ફાઇકો ઇરિથ્રિન લખેલું હોય, રેડ ફાઇકો ઇરિથ્રિન, એનો મતલબ લાલ રંગનું રંજક દ્રવ્ય. તો રોડોફાઇસી, ફિયોફાઇસી અને ક્લોરોફાઇસી 3નું ટેબલની રીતે તમારે ખાસ તૈયાર કરવાનું. અને 2 થી 8 કશા ધરાવતી લીલ ઓળખો તો ક્લોરોફાઇસી, માત્ર 2 જ કશા આવેલી હોય તો ફિયોફાઇસી, અને કશા વિહીન હોય એટલે એના બીજાણુ બી અને કેમેટ પણ, જન્યુ પણ બંને લેવાના અચલિત, કારણ કે એક પણ કશા હોતી નથી. કશા ના હોય એટલે એ પ્રચલન ના કરી શકે. ઝિલેડિયમ, ગ્રાસિલારિયા, પોરફાયરા અને પોલિસાયફોનિયા. આમાં જે પોરફાયરા જે આપેલું છે તમારે, પોરફાયરા, આ યાદ રાખજો, ફાયર આલ્ગી કહેવાય. ફાયર આલ્ગી, આગ લગાડતી લીલ. ફાયર પ્લાન્ટ કે જંગલમાં આગ લગાડતી વનસ્પતિ. તો ત્રિઅંગી એક આવે, ઇક્વિસેટમ, અશ્વપુચ્છ, બીજું નામ હોર્સ ટેલ. ચાલી ગયું તમારા ગુજરાત બોર્ડમાં. સ્ફિનોપ્સિડામાં આવે, ખબર હોય તો સ્ફિનોપ્સિડા ત્રિઅંગીના વર્ગો આવશે, લાઇકોપ્સિડા, સાયલોપ્સિડા, ટેરોપ્સિડા અને સ્ફિનોપ્સિડા. એમાં સ્ફિનોપ્સિડાનું ઉદાહરણ થયું કે આ ત્રિઅંગી વનસ્પતિ છે. એટલે ફાયર આલ્ગી અને ફાયર પ્લાન્ટના નામ આપો. જંગલમાં આગ લગાડતી વનસ્પતિ. જંગલમાં આ જે વનસ્પતિ છે ને એના પર્ણો ઉપર સિલિકા હોય, એમ SiO2 માટી. એટલે જોરથી પવન આવે ને તો પાસની ઇક્વિસેટમના પર્ણો એકબીજા ઉપર અથડાય, અને અથડાય એટલે ફાયર પ્રોડ્યુસ થાય, આગ પેદા થાય, અને એના કારણે મે બી આખા જંગલનો સર્વનાશ થઈ જાય. એટલે સમગ્ર જંગલનો સર્વનાશ કરતી વનસ્પતિનું નામ આપો તો ઇક્વિસેટમ અથવા અશ્વપુચ્છ અથવા હોર્સ ટેલ યાદ રાખવાનું, જેને ફાયર પ્લાન્ટ તરીકે ઓળખાય. અને પોરફાયરાને ફાયર આલ્ગી તરીકે ઓળખવામાં આવે. એટલે ફાયર આલ્ગીનો સમાવેશ લીલના કયા વર્ગમાં થાય તો લીલનો વર્ગ તમારે યાદ રાખવાનો રોડોફાઇસી. પોરફાયરા, પોલિસાયફોનિયા, ગ્રાસિલારિયા અને ઝિલેડિયમ. એમાં ગ્રાસિલારિયા અને ઝિલેડિયમમાંથી અગર મલય આપણે લઈ લીધું, આ ફાયર આલ્ગી તરીકે ઓળખાય. તો 3 વચ્ચે રોડોફાઇસીની અંદર મુખ્ય 2 વિધાનો, આમ 3 વિધાનો તમારે યાદ રાખી લેવાના. એક આર ફાઇકો ઇરિથ્રિન ધરાવે, એટલે લાલ રંગનું રંજક દ્રવ્ય, જેના કારણે આ લીલ લાલ રંગની દેખાય. સમુદ્રમાં સપાટી ઉપર જ્યાં પ્રકાશ પ્રાપ્ત થતો હોય ત્યાંય જોવા મળે અને ઊંડાઈએ પણ જોવા મળે.
માત્ર અંડજન્યુ પ્રકારનું લિંગી પ્રજનન જોવા મળે. અને ખાસ આઈએમપી વાક્ય એક પણ કશા ના હોય એટલે કશા વિહીન આલ્ગીના ઉદાહરણમાં આવે. એનો મતલબ આના બીજાણુ અને આના જન્યુ બંને અચલિત પ્રકારના કહેવાય, પ્રચલન ના કરે. આમાં બીજાણુ અને જન્યુ બંનેના ચલિત કહેવાય, કારણ કે કશાધારી આલ્ગીના ઉદાહરણ થયા કહેવાય. તો કશાધારી લીલ કેટલી છે? કશાધારી સજીવો ઓળખો તો આ સીધે સીધો પ્રશ્ન આવશે. સજીવોના ઉદાહરણ આપેલા છે, એમાંથી કશાધારી સજીવોની સંખ્યા કેટલી? તો કશાધારીમાં ફિયોફાઇસી, કશાધારીમાં ક્લોરોફાઇસી, આ નહીં લેવાનું, આનું ઉદાહરણ ડિલીટ કરી દેવાનું. 15 થી 20 ઉદાહરણ આપવાનું, એમાંથી એમ કે કશાધારી સજીવોની સંખ્યા ગણો એમ. તો ફિયોફાઇસીના ઉદાહરણ લેવાના, ક્લોરોફાઇસીના ઉદાહરણ લેવાના. કશાધારી બેક્ટેરિયા હોય, કશાધારી તમારે લેવાનું પ્રોટિસ્ટા. પ્રોટિસ્ટામાં કશાધારીમાં એક આવ્યું હતું ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ, જેમાં ગોનિયોલેક્સ હતું, રેડ ડાયનોફ્લેજેલેટ્સ. 2 કશા હોય, એક ઊભી અને એક આડી. અને બીજું યુગ્લિનોઇડ્સ, યુગ્લિના, એ પણ કશાધારી હોય, એમાં પણ 2 કશા હોય, એક લાંબી અને એક ટૂંકી. અને ત્રીજા નંબરમાં ટ્રાયપેનોસોમા, સ્લીપિંગ સિકનેસ માટે જવાબદાર કશાધારી પ્રોટોજુઅન્સ. તો એ પણ એક ઉદાહરણ કશાધારીની અંદર લેવાનું. કશાધારી તમારે સેપરેટ આખા બનાવી દેવાના. તો આ સાથે આલ્ગી આપણે અહીંયા આગળ પૂરું થઈ ગયું, લીલ પૂરું થઈ ગયું. આવતીકાલ બ્રાયોફાઇટા ચાલશે, દ્વિઅંગી વનસ્પતિ. પ્રણામ.